So আজকে আমরা পড়বো হচ্ছে breech presentation. Breech presentation মানে when the buttocks are facing towards the lower pole of the uterus. Breech can be of many types. ঠিক আছে, একটা হচ্ছে complete breech, একটা হচ্ছে incomplete breech. দুটো ডেফিনেশন, complete breech, চলো বস। complete breech and incomplete breech. What is a complete breech? সব কিছু ফ্লেক্স থাকবে। কোন কোন জয়েন্ট ফ্লেক্স থাকবে? হিপ জয়েন্ট and knee joint, মানে something like this. If this is the position of the baby, arms গুলো ধর সামনের দিকে আছে, যেখানেই আছে। When this is the position of the baby, everything is flexed. This is called as a complete breech or a flex breech. ঠিক আছে, মোস্ট কমনলি যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ফ্র্যাঙ্ক ব্রিচ। ফ্লেক্সড আর ফ্র্যাঙ্ক। ফ্র্যাঙ্ক মানে হচ্ছে হিপ জয়েন্ট উইল বি ফ্লেক্সড, নি জয়েন্ট উইল বি এক্সটেন্ডেড, পা গুলো ইন ফ্রন্ট অফ দ্য হেড। দিস ইজ এ ফ্র্যাঙ্ক ব্রিচ। হাতগুলো ওপরে, মাই ব্যাড, সরি। ফ্র্যাঙ্ক ব্রিচ, দিস ইজ দি মোস্ট কমন প্রেজেন্টেশন। ওকে, এছাড়া কি হতে পারে ইনকমপ্লিট ব্রিচের মধ্যে? একটা হচ্ছে ফুটলিং ব্রিচ, পা নিচের দিকে পুরোপুরি, ফুটলিং আর বিলো। একটা হচ্ছে নি প্রেজেন্টেশন, সামথিং লাইক দিস। অ্যান্ড স্টার গেজিং ব্রিচ, মানে whatever is flexed or not flexed here doesn't matter. This head is hyper extended. It is looking upwards towards the stars. This is called as a star gazing breech. কি কি জানলাম আমরা? একটা হচ্ছে ফ্লেক্স ব্রিচ বা কমপ্লিট ব্রিচ, এরকম দেখতে হবে। নেক্সট উইল বি আ ফ্র্যাঙ্ক ব্রিচ, hip joint flexed, knee joint extended. Footling breech, knee presentation and star gazing. Okay? হ্যাঁ, কি হবে? কেন হবে না? হ্যাঁ, ছোট বাচ্চা, প্রিটার্ম বাচ্চা, সেরকম। আচ্ছা, what are the causes for breech? Breech presentation কেন হয়? Very good. Most babies at the preterm stage are at breech presentation. সব বাচ্চাই ম্যাক্সিমামলি ব্রিচে থাকে, টার্মে আস্তে আস্তে রোটেটস অন বিকামস কেফালিক। ঠিক আছে, কেফালিকটা মোস্ট কমন প্রেজেন্টেশন, সেখানে হয়ে যায়। তো প্রিম্যাচুরিটি ইজ দি মোস্ট কমন কজ অফ ব্রিচ প্রেজেন্টেশন। তুই 32 উইকসে একটা ইউএসজি করছিস, তুই 28 উইকসে ইউএসজি করছিস, ইউ আর মোস্ট লাইকলি টু গেট ইট এজ এ ব্রিচ প্রেজেন্টেশন। ওকে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আর কোনো কারণ ব্রিচ হওয়ার? Placenta previa, very good. When the lower pole does not have space to accommodate the big head, the head is the bigger portion of the baby. When the lower pole of the uterus does not have enough space to accommodate the big head, then it becomes a breech presentation. তার মধ্যে কি কি হতে পারে? কোনো রকম লোয়ার পোল ফাইব্রয়েড আছে বা প্লাসেন্টা প্রিভিয়া আছে, ইভেন মাল্টিপল ইউট্রাইন ফাইব্রয়েডস আছে, ক্যাভিটি ইজ ডিস্টর্টেড। ইমাজিন a patient who has multiple uterine fibroids with a baby. There is limited space inside the uterus. The baby was initially breech. It is not able to rotate. Breacher breachy রয়ে গেল। Okay, so distorted uterine cavity with multiple fibroids. কি বললাম? Prematurity বললাম, with placenta previa বললাম, distorted cavity বললাম। Next, any kind of cyst or tumor on the upper part of the baby. একটা branchial cyst আছে বা একটা কেফাল হেমাটোমা আছে, এই হাইড্রোকেফালাস আছে, মাই ব্যাড, হাইড্রোকেফালাস আছে। ইট ক্যানট অ্যাকোমোডেট নিচে, তো ওপরে বড় জিনিসটা আছে, নিচে ব্রিচ হয়ে গেল। তো congenital anomaly with of the baby is another reason for a breech presentation. Fine, these are the causes of a breech presentation. Settle down. How will you identify? What are the investigations you do for a breech presentation? কি করবি? Ultrasound. Ultrasound is the first and the last thing that we will do. Ultrasound করবি, you will find a breech presentation. But in that ultrasound, you will also have to figure out whether there is placenta previa or not, whether there is any anomaly of the baby or not, or if there is any tumors on the uterus. এগুলো কি বলে ইয়ে বলবে আমাকে, ইউএসজি বলবে। Other than that, we will do the routine investigations that we do for all pregnancy. You already know that. What are the investigations we do in pregnancy? Okay. Next, দুটো জিনিস ব্রিচে খুব ভালো করে জানতে হবে, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে, কথা বলিস না, ব্রিচ কিভাবে বেরোয়, হাউ ডাজ এ ব্রিচ ডেলিভারি অকার, অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অফ লেবার। The mechanism of labor for a breech presentation is a very difficult topic. হ্যাঁ, ব্রিচে কি আছে? এই দেখো, এই পেলভিসটা হাতে ধরবো, এরকম করে ধর, ঠিক আছে? যখন দেখাবো, সব দেখাবো, দাঁড়া।
ব্রিচ, হোয়াট ইজ ডিনোমিনেটর ফর ব্রিচ? আগে বল, হোয়াট ইজ ডিনোমিনেটর? What is the definition of a denominator? Yes, of কম্পাইল কর দুটো অ্যান্সারকে একসাথে, দুজন যেটা বললি সেটাকে একসাথে মিক্স কর। A fixed arbitrary bony prominence of the presenting part. প্রেজেন্টিং পার্টের মধ্যে একটা আরবিট্রারিলি চোজেন বাট আ ফিক্সড বনি পয়েন্ট, যেমন কেফালিক হলে বা ভার্টেক্স হলে ইট ইজ অক্সিপুট, ফেস হলে ইট ইজ এ মেন্টাম, ব্রিচ হলে ইট ইজ এ সেক্রাম। ঠিক আছে, এবার ব্রিচকে যদি ডেলিভারি হতে হয় আমাদেরকে তিনটে মেকানিজম অফ লেবার আলাদা করে বলতে হবে। বাটক্সের ডেলিভারি কিভাবে হচ্ছে, কোন মেকানিজম অফ লেবারে? শোল্ডার ডেলিভারি কটা মেকানিজমে হচ্ছে, ফলোড বাই দি হেড ডেলিভারি। তিনটে ডিফারেন্ট মেকানিজম অফ লেবার। কারেন্টলি এত মাথা ঘামাতে হবে না, এটা আমরা এখন বলবো না, আমরা লাস্টে গিয়ে whoever is interested I'll teach them that. It's not necessary for an undergraduate student. ঠিক আছে, আমরা যেটা পড়বো যে ডিফারেন্ট মেকানিজমস অফ ব্রিচ, একটা ব্রিচ কিভাবে বেরোয় সেটা ডিফারেন্ট মেকানিজম। হ্যাঁ, আচ্ছা, ফার্স্টলি ব্রিচ, যখন ব্রিচ বেরোচ্ছে আমরা কি বললাম, মোস্ট কমন হচ্ছে ফ্র্যাঙ্ক ব্রিচ। ঠিক আছে, ফ্র্যাঙ্ক ব্রিচে যেটা সমস্যা হয়, যেটা সুবিধা হয় ফ্র্যাঙ্ক ব্রিচের, দিস পার্ট when it is frank, এরকম এটা বলেছিলাম ফ্র্যাঙ্ক ব্রিচ, this portion is a rounded portion, there is no irregularity in this portion. Comparing to this, when there is a flexed breech, ফুটগুলো ইরেগুলার শেপের আছে, ইরেগুলার হলে অস ডাইলেট করতে ডিফিকাল্টি হয়, যেমন কেফালিক হলে সার্ভিক্স ডাইলেট করতে ইজি হয়, সেরকম ফ্র্যাঙ্ক ব্রিচে সার্ভাইকাল ডাইলেটেশন ইজ ইজিয়ার। সো আ ফ্র্যাঙ্ক ব্রিচ better undergoes a vaginal delivery than any other breech. কি বললাম, ফ্র্যাঙ্ক ব্রিচের প্রেজেন্টিং পার্ট বা প্রেজেন্টেশনটা ইজ আ রাউন্ডেড স্ট্রাকচার, therefore it is able to dilate the cervix better, so easily pass out করে যাচ্ছে পারবে চাই না। হ্যাঁ, আমরা কিছু মেকানিজম পড়বো, কি কি মেকানিজমে ডেলিভারি হয়। ফার্স্ট মেন যেখানে ডেলিভারি হতে হতে আটকায় আসছে, আমরা একটা পয়েন্ট বলবো। This is the first part. These are soft structures. Buttock, shoulder, body. All of these are soft structures. ঠিক আছে, these easily pass through the pelvis. যেটা পাস করে না সেটা হচ্ছে হেড। তো এরকম করে ধর বেরোলো একটা ব্রিচ, মেকানিজমটা আমরা দেখাচ্ছি একটু পরে। ঠিক আছে, এই বেরোলো বেরোলো বেরোলো, বেরোতে বেরোতে this is where it gets stuck. This is where it gets stuck. Somewhere like this. একটু ওপর দিকে তোলবো, somewhere like this. This is called as an after coming head. ব্রিচের যখন মাথা ডেলিভারি হবে সেটাকে বলা হবে after coming head of the breech. So this is where it gets stuck most commonly. So we have multiple maneuvers to deliver this. দেখে দেখ, we have multiple maneuvers to deliver this after coming head. যেটা তোদের পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে, after coming head of the breech কি কিভাবে আমরা ডেলিভার করব। Number 1 is the Bern-Marshall's maneuver. Bern-Marshall's maneuver. Any idea what that is? আমি বলছি, এখানে আটকে ছিল, ঠিক আছে, we hold it like this. How am I holding the legs? দুটো পা তিনটে আঙ্গুলের মাঝখানে ধরে আছি আমি, I'm stretching this baby, I'm stretching this baby. ঠিক আছে, stretch করে 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 I am following the arc of a circle, I am following the arc of a circle and I am putting it on the maternal abdomen. বেরিয়ে আসলো মাথাটা, আরেকবার এখানে আছে, পাগুলো ধরেছি, I am only holding the legs. Is it visible to everybody? I am only holding the legs, stretching and rotating. এরকম না, no flexion, just rotating along the angle formed by this along the circumference of a circle. এই 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 চলে গেল। This is called as a Bern-Marshall's maneuver. ঠিক আছে, না এই জন্য বলা হয় যে হাইপার এক্সটেনশন প্রিভেন্ট করার জন্য you will do the Bern-Marshall only after you can see the hairline. দেখ, my fulcrum আমি কি করলাম, এরকম আটকে আছে, আমি এই ঘোরাচ্ছি, তো মুভমেন্টটা এই জয়েন্টে হবে না, মুভমেন্টটা এইখানে হবে, ওকে, when I'm pulling it like this, এই ফ্লেকশন বা এই এক্সটেনশনটা নেক এক্সটেনশন কিন্তু হবে না,
দিস ক্যানট হ্যাপেন। এটা হলে কিন্তু নেক ব্রেক করে যাবে। মাই ফালক্রাম অর মুভিং পয়েন্ট উইল বি দ্য সাব অক্সিপুট, এইখানে দিস উইল বি মাই মুভিং পয়েন্ট। তো এই পয়েন্টটা যখনই সিম্ফাইসিস পিউবিসের তলায় আসবে, অনলি দেন উইল আই ডু দ্য বার্ন মার্শালস ম্যানুভার। কি বললাম? এইখানে আমরা করব না, যখন মাথাটা এতটা ভিতরে আছে এখানে কিন্তু আমরা করব না, আরেকটু নামবে। when the hair line, বাচ্চার হেয়ার লাইনটা ভিজিবল হবে, nape of the neck is visible, only then I will do the maneuver so that I do not hyperextend the neck. কি বোঝা গেল? ফার্স্ট ম্যানুভার হলো, দিস ইজ কল্ড দি বার্ন মার্শালস ম্যানুভার। নেক্সট, ধর বার্ন মার্শাল আসলো না বা হেডটা ওপর দিকে আছে, নামছে না, what do you do then? We have two more options. One is a forceps, a specifically designed forceps for this aftercoming head of the baby. কি নাম? পাইপার্স ফরসেপ। ঠিক আছে, পাইপার ফরসেপসে পেলভিক কার্ভ হয় না। একটা ফরসেপ ব্লেডে দুটো কার্ভ হয়, কেফালিক কার্ভ অ্যান্ড পেলভিক কার্ভ। তো এই পেলভিসের যে কার্ভটা আছে সেটা হয় না পাইপার্স ফরসেপ। ইটস এ লং ফরসেপ, অ্যাকোমোডেট পুরো পেলভিসে অনেকটা দূর ভিতরে ঢুকে যাবে, ফর্মস এ কেজ অ্যারাউন্ড দ্য হেড অ্যান্ড ইট ব্রিংস ইট আউট। পাইপার্স ফরসেপ পরীক্ষায় দেখতে পাবি না, আমাদের কাছে নেই পাইপার্স ফরসেপস, দেখতে পাবি না। নেক্সট, third way is known as a MSV, Mauriceau-Smellie-Veit technique. Mauriceau-Smellie-Veit technique. ঠিক আছে, it's called malar traction, malar flexion, shoulder traction. malar flexion, malar prominence কোনটা? এই দুটো ফেসের ওপরে, এই দুটোকে বলা হয় malar prominence। ঠিক আছে, malar flexion and shoulder traction। আবার তোকে ধরতে হবে। Okay, this is a bit difficult to understand. Here, বাচ্চা আবার এখানে আটকে ছিল। ঠিক আছে, I will take my dominant hand, it is my right hand, এইখানে the baby will rest on top of my arms, এরকম। ঠিক আছে, it is resting on top of my arms, two fingers on the two malar prominences like this of the dominant hand। ঠিক আছে, অন্য হ্যান্ড, নন ডমিনেন্ট হ্যান্ড, I will use three fingers, two on the two shoulder blades, one on the sub occiput। দেখা গেল দুটো হাতের কাজ। এইটা ফ্লেকশন করছে, এটা ট্র্যাকশন দিচ্ছে। once more, this is flexing, these two fingers are flexing and this hand is giving traction. So it is inside here like this, the baby was on top of my arms। Okay, this is how you take it out. What did I show? এই ফ্লেকশন, এই মাথাটা ফ্লেক্স করতে বেটার অপশন। তুই এই হাতটা নিচে দিলে কাজ করতে পারবি না, ইটস বেটার টু ইউজ দিস ওয়ে। ঠিক আছে, এরকম আছে, এখানে আছে এই, দিস ইজ দ্য ফ্লেকশন এন্ড দিস ইজ দ্য ট্র্যাকশন। দিস ইজ কল্ড অ্যাজ এ Mauriceau-Smellie-Veit টেকনিক। তাহলে মাথা বের করার আমরা তিনটে ওয়ে বললাম। হেড যতক্ষণ না ফ্লেকশন হচ্ছে ও বেরোবে না, মেকানিজম অফ লেবার ইজ দিস মাচ, যতক্ষণ না ফ্লেক্সড হচ্ছে ও বেরোবে না, ওই ফ্লেকশনটা তোকে করাতে হবে। অলসো এই দুটো প্রসেসেই অ্যাসোসিয়েটেডলি আমরা, আমার যে অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে, হি অর শি উইল গিভ আ সুপ্রাপিউবিক প্রেশার। উই লার্ন থ্রি টেকনিক্স ফর দ্য ডেলিভারি অফ দি আফটার কামিং হেড অফ দ্য ব্রিচ। বার্ন মার্শালস মোস্ট কমনলি ডান, পাইপার্স ফরসেপ লেস কমনলি ডান, অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে Mauriceau-Smellie-Veit। ঠিক আছে, উই হ্যাভ থ্রি টেকনিক্স। নেক্সট, এটা গেল মাথা বের করার জন্য, হুইচ ইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। নেক্সট, এগুলো সবই অ্যাকমপ্লিশ করা যাবে যখন আমার ব্যাক অ্যান্টেরিয়ার আছে, এই যে ফিটাল ব্যাকটা সামনের দিকে আছে। এবার ব্রিচ ধর বেরিয়েছে এরকম করে, বেরোতেই পারে এরকম করে, পিঠটা পিছন দিকে আছে, ব্যাক টুয়ার্ডস দ্য পস্টেরিয়র, এরকম করে ব্রিচটা বেরোচ্ছে। কি করবো আমি? না, ঘোরানো যায় না, পুরোটা ঘোরানো যায় না, ইটস ডিফিকাল্ট। কি করবো এখন আমি? না, ঘোরানো নিয়ে আমরা কথা বলবো, সেই জন্য বললাম। উই হ্যাভ সামথিং কল্ড অ্যাজ এ Prague's maneuver। একটা সিটি আছে প্রাগ, ওই নামের উপরে Prague's maneuver। ইট ইজ ভেরি সিমিলার টু দ্য বার্ন মার্শালস ম্যানুভার, জাস্ট এই অবস্থা থেকে এইদিকে করতে হয়, এদিকে ঘুরবে। ঠিক আছে, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ এ Prague's maneuver। না, ঘোরানো যায় না, এরম ঘুরবে না,
মাথা ঘুরবে না। কি বললাম, বাকি যত স্ট্রাকচার আছে অল অফ দিস আর সফট টিস্যু স্ট্রাকচারস, এগুলোকে টুইস্ট, রোটেট, ঘোরানো সব করা যায়। হেড করা যাবে না। হেড যেই অবস্থায় বেরিয়েছে তোমাকে সেই অবস্থায় বের করতে হবে। ম্যাক্সিমালি ইউ ক্যান ডু ফ্লেকশন অর এক্সটেনশন অফ দি হেড, নাথিং এলস। ওকে, সো যদি ব্যাক পস্টেরিয়র থাকে উই হ্যাভ এ টেকনিক কল্ড এ প্রাগস ম্যানুভার। ওকে, হয়ে গেল। এটা কি বললাম, মাথা। এটা জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষাতে, এটা জিজ্ঞেস করবে যে মাথা বের করার জন্য কি কি টেকনিক আছে। দুটো টেকনিকের নাম আগে বলবি, বার্ন মার্শাল বলবি, এমএসভি বলবি। প্রাগ নিয়ে কথা বলবি না। যদি একান্ত এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে যে যদি ব্যাক অ্যান্টেরিয়ার কি বলে ব্যাক পস্টেরিয়র হয়ে গেল তখন কি করবো, দেন ইউ মেনশন দ্য টার্ম প্রাগস ম্যানুভার। ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডু। Honestly, I have not done it also till now, so it's very difficult to do. Don't venture into that. Okay, হলো। এবার হচ্ছে শোল্ডার। এক একটা করে কথা হবে। শোল্ডার ডেলিভারি টেকনিক্স আমরা বলবো, ঠিক আছে? ইমাজিন your buttocks has come out already, your shoulders are stuck, এই জায়গাটা আটকে আছে। কি করে বের করবো আমরা? মাথা এখানে, এই জায়গাটা আটকে আছে, কি করব? Shoulders are stuck, what do I do? ধরতে পারবো এটাকে। It is stuck here. The hands are not flexed, they are extended upwards, something like this, extended upwards. What do I do? পড়ে যেতে পারে না, পড়ছে অলরেডি। Let's come back. ঠিক আছে, this আমরা শোল্ডার গুলো এখানে আটকানো আছে, কি করব? We have a maneuver known as a Lovset maneuver, L-O-V-E-S-E-T, Lovset's maneuver. কি করব আমরা? যে আগের জন বললো ঘোরাবো, আমরা ঘোরাবো। কি করে ঘোরাবো? See, this thing, the pelvis is beautifully made. Posteriorly it is complete, উপর থেকে নিচ অবধি কোনো গ্যাপ নেই। Anteriorly it is deficient here, এখানে is very, এখানে এইটুকু শুধু জায়গা আমাকে ওভারকাম করতে হবে। Anything in the pelvis that has to deliver has to come in the anterior surface, কেন কি anterior সবচেয়ে deficient, এখান থেকে বাইরে বেরোনো ইজি, সো যা ডেলিভার হতে হবে has to come under the symphysis pubis, right? আচ্ছা, এবার ইমাজিন এ সিনারিও, you have the shoulders that are stuck here, এই জায়গায় শোল্ডারটা আটকে আছে, তুই এই শোল্ডারটাকে হুক করতে পারছিস না, হাতে করে বের করতে পারছিস না। আমরা ভিডিওতে কালকে কি দেখেছিলাম, জাস্ট শোল্ডারটাকে এরকম করে হাতে করে আমি বের করে দিলাম, ওটা সিজারিয়ান সেকশন ছিল, ইট ওয়াজ ইজি, ইউট্রাস ইজ ওপেন। এখানে তুই হাত পাচ্ছিস না, ভিতরে নিতে পারছিস না, তুই কি করবি? আচ্ছা, এখানে কি করব? আবার ধরতে হবে একটুখানি। This is where the baby is. If you can appreciate something, the anterior shoulder is above the level of the posterior shoulder. The anterior shoulder is at a level higher than the posterior shoulder. ঠিক আছে? তো যখন anterior shoulderটা এখানে আটকাচ্ছে, আমি যদি এটাকে ঘুরিয়ে দিই, posterior বাইরে বেরিয়ে যাবে, কেন কি ওটা লোয়ার লেভেলে আছে, ও sacral promontory ক্রস করে গেছে posterior shoulder, anterior এ আটকে আছে। দেখে দে, আমরা কি করব? এটাকে ঘুরিয়ে দেব। কি বলেছিলাম, মাথা ঘোরানো যায় না, বাকি সব হচ্ছে সফট টিস্যু। সো এটা ঘুরিয়ে দিলাম 180 ডিগ্রিস, কিচ্ছু হবে না। তুই বাদিকে তাকিয়ে ডান দিকে হাত তুলতে পারবি না, তাহলে কি বললাম আমরা? অ্যান্টেরিয়র শোল্ডারটাকে পস্টেরিয়র নিয়ে গেলাম আমরা, ঠিক আছে? নিজেদের কি সুবিধা হলো, পস্টেরিয়রটা লোয়ার লেভেলে ছিল, ইট কামস আন্ডার দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিস, সো আমরা হুক করে বের করে নিতে পারবো। দিস ইজ কল্ড অ্যাজ এ লফসেট। পস্টেরিয়রটাকে অ্যান্টেরিয়র নিয়ে আসলাম, নিচে নেমে আসলো, বের করে দিলাম, আবার উল্টো দিকে ঘুরলাম, বের করে দিলাম। দিস ইজ নোন অ্যাজ দি লফসেটস ম্যানুভার। ঠিক আছে, হলো লফসেট ম্যানুভার শোল্ডার বের করার জন্য। তাহলে কি বাকি রইলো? বাটাক্স।
বাটক্স কিভাবে বেরোবে, ধর বাটক্স আটকে গেছে, এরকম একটা ফ্র্যাঙ্ক ব্রিচ আছে। আচ্ছা আগে সিম্পলটা বলি, ফ্লেক্স ব্রিচ আছে। হ্যাঁ, ব্রিচ দুভাবে বেরোয়, এক হচ্ছে নিজে থেকে বেরোচ্ছে স্পন্টেনিয়াসলি, যেরকম করে বেরোচ্ছে, we do not want that। যদি স্পন্টেনিয়াসলি ব্রিচ বেরোয়, এক হচ্ছে ইট টেক্স আ লট অফ টাইম, নাম্বার টু বাচ্চার কম্প্রেশন হচ্ছে, বাচ্চার অ্যাসফিক্সিয়া হবে, ম্যাটার্নাল পেরিনিয়াল ইনজুরি বাড়বে। সো হোয়াট উই ডু ইজ কল্ড এজ অ্যাসিস্টেড ব্রিচ ডেলিভারি। অ্যাসিস্টেড ব্রিচ ডেলিভারি, আমরা সবকটা ডেলিভারি স্টেপে উই উইল অ্যাসিস্ট দি মাদার অন অল দি ডেলিভারি স্টেপস। দিস ইজ কল্ড এজ অ্যাসিস্টেড ব্রিচ ডেলিভারি। আমরা কি কি অ্যাসিস্ট করলাম, হেডের জন্য আমরা বার্ন মার্শাল দিলাম বা এমএসভি দিলাম বা ফরসেপ দিলাম, শোল্ডারের জন্য আমরা লফসেট ম্যানুভার করলাম। সো অল অফ দিস আর অ্যাসিস্টেড ব্রিচ ডেলিভারি টেকনিক্স। সবচেয়ে আগে এসেছিল বাটক সামনে, নট ফ্লেক্স ব্রিচ ছিল। ফ্লেক্স ব্রিচ বের করা খুব ইজি, একটা ফুট ধরলাম টানলাম বেরিয়ে আসলো, আবার আরেকটা ফুটকে ধরলাম টানলাম বেরিয়ে আসলো, বাটক টানলেই বেরিয়ে চলে আসবে নিচে, ভেরি ইজি। নাও ইফ ইট ইজ লাইক দিস ফ্র্যাঙ্ক ব্রিচ, তখন কি করব, এরকম ফ্র্যাঙ্ক ব্রিচ আছে, ফুট হাতে পাবো না আমি, ফুট তো মাথার ওপরে আছে, হাতে পাবো না, আমি এখানে হুক করব, অ্যারাউন্ড দি থাইস। হোয়াট উইল আই ডু, আই উইল অ্যাবডাক্ট দ্য থাইস, এইরকম অ্যাবডাকশন করব। অ্যালং উইথ দি অ্যাবডাকশন নিজ আর ফ্লেক্সড, নি ফ্লেক্স হয়ে গেলে ফুটটা আমার হাতের সামনে চলে আসবে, বের করে নিয়ে আসবে। দি এম অফ দিস ইজ, কি কনফিউশন হলো, অ্যাবডাকশন করলেই নি ফ্লেক্স হয়ে যাবে, এখানে অ্যাবডাকশন করলেই নি ফ্লেক্স হয়ে যাবে, জায়গা থাকে, জায়গা থাকে, এরকম করে বের করি আমরা, জায়গা থাকে। আই এম নট টেলিং ইউ টু ইমাজিন সামথিং, দিস ইজ হোয়াট উই ডু ইন রিয়েল লাইফ। ঠিক আছে, উই হুক দিস পার্ট, we hook this part and we take it out, ঠিক আছে। once we hook our fingers in the thigh region, in the perineal region, শান্তি, জিজ্ঞেস করা থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস কর, abduct and flex, we'll get this in our hand, we'll pull this, একটা পা চলে আসলে most of my work is done. If I get one leg, I can easily get the other leg. এটার কোনো নাম নেই, এই প্রসিডিউরের কোনো নাম নেই, ঠিক আছে, এটার কোনো নাম নেই। বেশ, তাহলে আমরা কি কি বললাম, কি কি নাম বললাম এখনো অবধি, বার্ন মার্শাল, এমএসভি, লফসেট, পিনাট, চারটে কথা, পিনাট বলেছি, পিনাট বলিনি, প্রাগ বলেছি। পিনাট হচ্ছে, দাঁড়া শান্তি, পিনাট ইজ বেসিক্যালি যখন এই জিনিসটা আমি করতে পারছি না, এই যে হুকিং পার্টটা আমি করলাম না, আঙুলটা ঢুকিয়ে আমি বের করে নিয়ে আসলাম অ্যাবডাক করে, তখন এটা করতে পারছি না, যেরকম অ্যাকর্ডিং টু হিম জায়গা পেলাম না, অ্যাডেকুয়েট স্পেস হচ্ছে না পেলভিসে, আমি বের করতে পারছি না, তখন কিভাবে বের করবো ব্রিচটাকে, তখন উই ডু সামথিং কল্ড অ্যাজ এ ব্রিচ এক্সট্রাকশন আন্ডার জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া। পেশেন্টটাকে ওটিতে নিয়ে গিয়ে we put her under general anesthesia so that everything relaxes and we do a quick extraction of the breech per vaginally, no cesarean section, per vaginally. সেখানে আন্ডার জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া I get a more space inside the pelvis, তখন আমি এই কাজটা করতে পারবো। দিস ইজ কল্ড দ্য পিনার্ডস ম্যানুভার। পিনার্ড কিচ্ছু না, জাস্ট এই হুকিংটাই আন্ডার জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া, ঠিক আছে। আর কোনো হচ্ছে, হ্যাঁ হলো এগুলো, পাঁচ ছটা নাম বললাম আমরা টেকনিকের। আরেকটা হচ্ছে we have something called as a Zavanelli's technique, Zavanelli technique, not used nowadays. Zavanelli means, ধর কোনো কারণে কিছুটা ব্রিচ বেরিয়ে গেছে, পা বেরিয়েছে, বাটক্স বেরিয়ে গেছে, ঠিক আছে, কিন্তু বাকি আমি কোনো ম্যানুভার করতে পারছি না, তখন আমি কি করব, we are going to push it back in and take the patient for immediate cesarean section. We are going to push it back inside and take the patient up for immediate cesarean section.
This is known as a Zavanelli's maneuver. Not done now at all. ঠিক আছে? Number 2, we have another destructive procedure known as a symphysiotomy. Symphysiotomy, যখন আমরা আফটার কামিং হেডটাকে বের করতে পারছি না, 3-4টে যতগুলো ম্যানুভার বললাম সব ইউজ করে আমি আফটার কামিং হেড বের করতে পারছি না। আর্লিয়ার 100-150 বছর আগে যেটা করা হতো, we used to make more space by giving an incision on the symphysis pubis. This part, this joint in the symphysis pubis, yeah, they used to like dismantle this joint. This is a fibrocartilaginous joint. To thick একটা fibrocartilage থাকে মাঝখানে, you incise this, you remove this cartilage and you make more space to remove the fetal head. Obviously not done anymore, that's obvious, but you have to know what it is. ঠিক আছে? তাহলে আমরা কি কি বললাম, সব প্রসিডিউর আমরা বললাম, প্রসিডিউরগুলো মনে থাকবে কি কি বললাম। আচ্ছা, তো করা কি হয়, কোন কোনগুলো ইউজ করা হয়? We definitely use the Lovset maneuvers, we definitely use word Marshall and MSV. These are what we use now. Sufficient enough to deliver the baby. Also, when you are doing any procedure inside the pelvis, you should do an episiotomy first. Liberal mediolateral episiotomy has to be given. Cesarean is not a very good surgery. মানে এমন না যে সিজারিয়ান করে দিলাম সব ঠিক হয়ে গেল, মানে না 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 না, এরকম কোনো কথা নেই। ব্রিচ ডেলিভারি স্মুথলি ভেজাইনালি হয়, কোনো সমস্যা হয় না। ইটস ভেরি স্মুথ, ইট টেকস 2 to 3 minutes, ইটস ভেরি স্মুথ। এই যে এতগুলো বললাম, দিস বিকাম ইউর মাসল মেমোরি ভেরি সুন। ইট ইজ ভেরি স্মুথ, কোনো সমস্যা হয় না। ইফ ইট ইজ ডাইলেটেড প্রপারলি কোনো সমস্যা হয় না। হ্যাঁ, cesarean is done for breech. In some instances for breech it is done. There are some indications কখন আমি ডেফিনেটলি সিজারিয়ান করব, যেমন ধর বড় বাচ্চা 3 কিলো 3.5 কিলোর উপরে একটা বাচ্চা আছে, ঠিক আছে, বা বাচ্চাটা গ্রস আইইউজিআর আছে, আই ডু নট ওয়ান্ট দ্যাট এক্সট্রা এফর্ট অন দ্য বেবি, বা কোনো রকম ফিটাল ডিস্ট্রেস হচ্ছে, অর আ কেফালোপেলভিক ডিসপ্রপোর্শন আছে, পেলভিস ইজ নট ওয়াইড এনাফ ফর দ্যাট, ঠিক আছে, অর ইউ হ্যাভ এনি আদার অবস্টেট্রিক কমপ্লিকেশন, ফিটাল ডিস্ট্রেস হচ্ছে, ফিটাল হার্ট রেট কমে গেছে, সিটিজি নন রিঅ্যাক্টিভ হচ্ছে, সেগুলোর সময় আমরা অবভিয়াসলি সি সেকশন করব। বাট vaginal breech delivery is a very কি বলবো, it's a technique that everybody should master. আমাদের দেশে মানে breech delivery, all these techniques and all these experiences, even the foreigners gain from our country only. We have a score, Zatuchny Andrews score বলে একটা দুজন ভদ্রলোক ছিল, Zatuchny and Andrews. They came to India for 5 years. They studied breech delivery, vaginal breech delivery, and they made a score. যে এই স্পোরগুলো এত এত থাকলে আমরা ব্রিচ ডেলিভারি অ্যালাউ করবো। এখন আর ইউজ হয় না বলে আমি বলছি না, বাট স্যাটিসফ্যাক্টরি স্কোর আছে আমাদের কাছে। ডুইং দ্য সিজারিয়ান ইজ দ্য ইজিয়ার পার্ট। কিন্তু আমরা কি পড়েছিলাম আগের দিন ভিডিওতে, কালকে দেখলি, সিজারিয়ানের সময় কিন্তু আমার সব কটা স্টেপ ইউজ করতে হয়েছিল। নর্মালি মাথা বের করলাম, টানলাম, কিন্তু হয়ে যাবে না। ইচ অ্যান্ড এভরি হুকিং অফ দি লেগস, লফসেট ম্যানুভার, ইভেন বার্ন মার্শালও অনেক সময় করতে হয়। আমি বের করেছিলাম এমএসভি দিয়ে। হ্যাঁ, আমি কিভাবে বের করেছিলাম, টানলাম, টেনে বের হলো। আমরা বার্ন মার্শাল দিয়েও করি, বার্ন মার্শালের ছিটতে বেশি সমস্যা, ছিঁড়ে যায় বেশি ইউট্রাসটা, তো এমএসভি করে ইজিলি মোর কন্ট্রোল পেতে বেরোয়। অল থ্রি প্রসিডিউরস আই হ্যাভ ইউজড সিজারিয়ান অলসো। আচ্ছা, আরেকটা ডিস্ট্রাকটিভ সার্জারি বলতে হবে ব্রিচ পড়াতে পড়াতে, ইট ইজ কল্ড দ্য ডুহারসেন্স ইনসিশন। ডুহারসেন্স ইনসিশন, এইসব ভদ্রলোকের নামে কিন্তু বোর্ড আছে বাইরে, বোর্ডগুলো কিন্তু পড়বি, যেতে যেতে লেবার রুম যেতে যেতে সবার নামে একটা করে বোর্ড আছে কিন্তু। হ্যাঁ, পিনার্ডের নামে আছে, এমএসজির নামে আছে, বার্ন মার্শালের নামে আছে, সবার নামে আছে। আচ্ছা, what happens in Dührssen is, imagine these are very, as I said, all of these are very soft structures. একটা ব্রিচ ডেলিভারি পেশেন্ট লেবারে গেল, ফুলি ডাইলেট হয়নি, 6 সেন্টিমিটার 7 সেন্টিমিটার সার্ভাইকাল ডাইলেটেশন হয়েছে, তার মধ্যে দিয়ে ইজিলি এগুলো পাস করে যাবে, ফুট, বাটক্স, শোল্ডার সব পাস করে যায়। পাস করবে না হচ্ছে এটা হেড। তো ইনকমপ্লিটলি ডাইলেটেড সার্ভিক্সের মধ্যে একটা হেড আটকে আছে, কোনো রকম ম্যানুভার কাজ করবে না। when the head is stuck in the pelvis, we do all these maneuvers, Burn Marshall and MSV and everything, but if it is still stuck within the internal os বা cervix, we don't have any maneuver. What we have to do is we have to give incisions on the lateral wall of the cervix. দুটো সাইডে দুটো ইনসিশন দিয়ে সার্ভিক্সটাকে কাটা হয়।
It is called the Dührssen's incision. You remove the head, then you stitch back the cervix. Okay? তাহলে কি বললাম আমরা? সবকটা ম্যানুভার বললাম। কমপ্লিকেশনস অফ ব্রিচ। ব্রিচ ডেলিভারির সময় কি সমস্যা হতে পারে? কর্ড প্রোলাপস হতে পারে। ভেরি গুড। কর্ড প্রোলাপস যে কোনো সময় যখনই তোর ফুটলিং ব্রিচ আছে বা নি প্রেজেন্টেশন ব্রিচ আছে, কর্ড প্রোলাপস ইজ ভেরি কমন। কর্ড প্রোলাপস হলে কিছুক্ষণ পরে বাচ্চাটা মরে যাবে। We have to go for immediate cesarean section. That is also another indication for C-section in breech, cord prolapse. ঠিক আছে? আর কি হতে পারে? এই যে এতগুলো ম্যানুভার করছি, not everybody is expert in doing the maneuver. Somebody is doing it the first time, for the second time. They may injure the baby. There may be fractures, clavicle fracture হতে পারে, Lovset করতে গিয়ে clavicle fracture হতে পারে, humerus fracture হতে পারে, ঠিক আছে? নি আর ইয়েকে ফ্লেক্স করতে গিয়ে মানে হিপ জয়েন্টটাকে এক্সটেন্ড করে অ্যাবডাক্ট করে নি ফ্লেক্স করতে গিয়ে ইউ ক্যান হ্যাভ ফ্র্যাকচার্স অফ দিস ফিমার। Fracturing the baby's bones is sadly very easy. Has happened with everybody, can happen anytime. Okay, so that is one complication, fracture. Number 2, brachial plexus injury. Just everybody remember something called a brachial plexus that runs to the axilla. So whenever you are stretching the arms or you are pulling the arms, you are stretching this brachial plexus. There may be high chances of injury. দু রকম পলসি হতো, কি হয় কি বলে Ob's palsy and Klumpke's palsy. Upper part of the brachial plexus injury হলে Ob's palsy হবে, lower partটা হলে Klumpke's palsy হবে, ঠিক আছে? এগুলো হতে পারে। নেক্সট, আমরা যখন বার্ন মার্শাল করছি, সাডেন ডিকম্প্রেশন অফ দ্য হেড হচ্ছে, একটা সফট করে ছিটকে বেরোচ্ছে হেডটা। সো দেয়ার মে বি ইন্ট্রাসেরিব্রাল, কি চাই? ও ইন্ট্রাসেরিব্রাল হেমারেজ হতে পারে, টেন্টোরিয়াল হেমারেজ হতে পারে, সাবকনজাংটাইভাল হেমারেজ হতে পারে। These are all complications of breech. Next. Any questions on this? Mechanisms গুলো কিন্তু বলতে হবে, mechanisms গুলো অস্পিতে আসতে পারে। এখনো অবধি আমাদের কাছে মডেলস নেই, বাট তোদের পরীক্ষা হতে হতে কিন্তু সেটা চলে আসতে পারে। We can have Burn Marshall's maneuver, we can have MSV, এগুলো কিন্তু মডেল ডেমনস্ট্রেট করতে হবে অস্পিতে। আমি সব করা ডেমনস্ট্রেট করে দেখিয়েছি। Everybody should know this, কি করে করতে হয়, ঠিক আছে? both for মানে examinations and your future clinical life. আমরা তাহলে মেকানিজম অফ লেবারটা একটুখানি বলবো, মাথায় ঢুকবে? আচ্ছা, তোকে ধরতে হবে এটা এখানে। কেফালিক প্রেজেন্টেশনের জন্য, ভার্টেক্সের জন্য মেকানিজম অফ লেবার ছিল। কি কি স্টেপ ছিল মেকানিজম অফ লেবারে? এখন নামিয়ে রাখ না, যখন বলবো তখন ধরিস। এনগেজমেন্ট, ডিসেন্ট, ফ্লেকশন, ইন্টারনাল রোটেশন, এক্সটেনশন, মাঝে কিছু মিস করেছিস, রেস্টিটিউশন, এক্সটার্নাল রোটেশন, তারপরে ল্যাটারাল ফ্লেকশন। হলো 8টা স্টেপে কেফালিক ডেলিভারি হচ্ছে। ব্রিচ ডেলিভারি ইজ লিটল ডিফিকাল্ট। এতগুলো স্টেপ লাগে না যদিও, বাট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। কি আনবো আমরা? এক একটা পয়েন্টের ডিফারেন্ট। মাথার সময় কি ছিল? হোয়াট ওয়াজ দ্য ডায়ামিটার দ্যাট এনগেজেস? না, ভালো করে দুটো জিনিস জানতে হবে, ঠিক আছে? ইউ হ্যাভ মিসড দিস ইন ক্লাসেস। এনগেজমেন্টের ডেফিনেশনে হচ্ছে when the greatest transverse when the greatest transverse diameter crosses the pelvic inlet, that is called as an engagement. Simple. কিন্তু তোকে দুটো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে, what is the engaging diameter and what is the diameter of engagement? These are not the same, and this is not the biparatal diameter. What is the engaging diameter? Cephalic presentation এ কোন ডায়ামিটারে বাচ্চার মাথা এনগেজ হচ্ছে? Yes, the engaging diameter is the suboccipito-pragmatic, and the diameter of engagement is the oblique diameter of the inlet. Okay, so এইরকম করে আমাদের ব্রিচ করতে হবে। ব্রিচে 3টে জায়গাকে বেরোতে হবে। প্রথমে বাটক্স বেরোতে হবে,
ইন্টারটিউবারাস ডায়ামিটার বা বাইট্রোক্যান্টারিক ডায়ামিটার যেটাকে বলা হয়। শোল্ডার বেরোতে হবে বিস অ্যাক্রোমিয়ান ডায়ামিটার, অ্যান্ড লাস্টলি হেড বেরোতে হবে। ঠিক আছে, তো আমরা প্রথম থেকে শুরু করব। প্রথমে হচ্ছে বাইট্রোক্যান্টারিক। ঠিক আছে, ইট ইজ 10 সেন্টিমিটার্স। নেক্সট হচ্ছে বিস অ্যাক্রোমিয়ান উইচ ইজ 12 সেন্টিমিটার্স। এই যে দুটো অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেস থেকে বিস অ্যাক্রোমিয়ান, বাইট্রোক্যান্টারিক, বিস অ্যাক্রোমিয়ান, অ্যান্ড ফাইনালি দি হেড। এক একটা করে আমরা বলবো। ঠিক আছে, এর ডিনোমিনেটর কি ছিল ব্রিচের? স্যাক্রাম। ধর এটা, দিস ইজ দি পেলভিস। ফার্স্ট পজিশন হচ্ছে রাইট সেক্রো অ্যান্টেরিয়র। ঠিক আছে, আর এস এ, দিস ইজ স্যাক্রাম, দিস ইজ দি রাইট সাইড, দিস ইজ অ্যান্টেরিয়র। সো রাইট সেক্রো অ্যান্টেরিয়র ডায়ামিটারে এনগেজমেন্ট এই ডিনোমিনেটরে। ঠিক আছে, পজিশন হচ্ছে রাইট সেক্রো অ্যান্টেরিয়র। আমার বাইট্রোক্যান্টারিক ডায়ামিটারটা কোথায় আছে? রাইট অবলিক ডায়ামিটার আছে। ঠিক আছে, সো ইট এনগেজেস থ্রু দ্য রাইট অবলিক ডায়ামিটার। রাইট অবলিকটা কোনটা? রাইট স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট থেকে টিউবারোসিটি অরবিটাল প্রভিনেন্স অব্দি যেটা যাচ্ছে, মোস্ট কমন প্রেজেন্টেশন। ঠিক আছে, আমরা এই একটা তুই দেখাতে পারলে তুই ফুল মার্কসের থেকেও বেশি পাবি তুই তোকে জিজ্ঞেস করে কোনোদিন। দিস ইজ বেসিক্যালি পিজি লেভেল কোয়েশ্চেন্স, ইউ ডোন্ট নিড দিস অ্যাজ সাচ। এখানে এনগেজমেন্ট হলো থ্রু দ্য রাইট অবলিক ডায়ামিটার। এবার কি হবে? আমি প্রথম কথা কি বলেছিলাম? এনিথিং দ্যাট হ্যাজ টু ডেলিভার হ্যাজ টু কাম ইন দি অ্যান্টেরো-পস্টেরিয়র ডায়ামিটার। সো একটা ইন্টারনাল রোটেশন হবে। এই হলো। এতক্ষণ আমরা শোন, যার যার শোনার ইন্টারেস্ট নেই, আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইটস ডিফিকাল্ট, ডোন্ট টক, জাস্ট একটুখানি চুপচাপ বস। যারা শুনছে তাদের শুনতে হচ্ছে তাদেরকে। whenever we did for the head, the denominator comes under the symphysis pubis. সবসময় আমাদের ডিনোমিনেটর সিম্ফাইসিস পিউবিস তলা এসেছিল, এখানে কিন্তু সেটা হবে না। The sacrum will not come under the symphysis pubis. The hip joints will deliver. The thighs or the legs will deliver. This sacrum will not come under the symphysis pubis. This is the first difference. Right oblique diameter ছিল, by distrocanteric diameterটা এদিকে ইন্টারনাল, এদিকে কিন্তু হলো না। sacrum did not come anterior, এদিকে হলো ইন্টারনাল রোটেশনটা। ঠিক আছে, sacrum অন্যদিকে চলে গেল। ঠিক আছে, অ্যান্টেরিয়র হিপ, পস্টেরিয়র হিপ। ঠিক আছে, ডিসেন্ট হচ্ছে হলো হতে হতে বাটক্স বেরিয়ে গেল বাইরে। উইথ ফার্দার ডিসেন্ট বাটক্স বাইরে বেরিয়ে গেল। এবার কি হতে হবে? যেই রোটেশনটা হয়েছিল রোটেশন ফেরত যেতে হবে, রেস্টিটিউশন হবে। তাহলে এগেন এদিকে চলে যাবে, এদিকে। তাই তো হয়েছিল, রেস্টিটিউশন হয়ে গেল। বাকি তো আবার বললাম সফট টিস্যু স্ট্রাকচার ইজিলি বেরিয়ে চলে আসবে বাকি পার্টটা, হাতটা ভিতরে না। হ্যাঁ, এই এগেন এখানে আসলো। ঠিক আছে, নেক্সট কোথায় গিয়ে আটকালো? ব্রিস অ্যাক্রোমিয়ান ডায়ামিটারে। ব্রিস অ্যাক্রোমিয়ানটা 12 সেন্টিমিটার। কি হতে হবে? একে আবার রোটেশন হতে হবে। ইট কামস এইদিকে। কোথায় আটকাচ্ছে রে? কানটা উপর দিকে, হাতটা উপর দিকে টান একটু। এদিকে ছিল, একটু তোর উপর দিকে, এদিকে ছিল, anterior rotation হলো। The bis acromion diameter comes under the symphysis pubis. Again, সে আমরা লফসেটে বের করি বা নিজে থেকে বেরো, একটা শোল্ডার ফ্রি হবে। অবভিয়াসলি আগে পস্টেরিয়র শোল্ডারটা ফ্রি হবে, বিকজ এখানে জায়গা আছে, জায়গা বেশি আছে। পস্টেরিয়রটা ফ্রি হচ্ছে, অ্যান্টেরিয়রটা ফ্রি হবে। বেরোলো, বেরিয়ে চলে আসলো। আবার তখন কি হবে? রেস্টিটিউশন। আবার এদিকে চলে গেল, রেস্টিটিউশন হয়ে গেল। ঠিক আছে, মাথাটা কোথায় রইল? এবার মাথাটা এনগেজিং ডায়ামিটার হবে সাব অক্সিপুটো ফ্রন্টাল। এখানে পার্শিয়ালি ডিফ্লেক্সড হেড থাকবে, কমপ্লিট ফ্লেকশন হবে না, পার্শিয়ালি ডিফ্লেক্সড হেড, সাব অক্সিপুটো ফ্রন্টাল। তাহলে বেরোতে গেলে এটাকে সামনে আসতে হবে, রেস্টিটিউশন হয়েছিল। এবার কোথায় আছে? মাথাটা আমাদের রাইট সাইডের অ্যান্টেরিয়র দিকে আছে, অক্সিপুটটাকে সামনে আসতে হবে। যেদিকে রেস্টিটিউশন হলো সেদিকে আবার আরো 1/8 ঘুরলো। এইভাবে শোল্ডার বেরিয়েছিল, ডিরেক্ট অ্যান্টেরো-পস্টেরিয়র শোল্ডার বেরিয়েছিল। শোল্ডার বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে যাওয়ার পরে কি হবে? রেস্টিটিউশন হবে, যেটা ঘুরেছিল সেটা ফেরত যাবে।
এই ঘুরলো 1/8 রেস্টিটিউশন হয়ে গেল। রেস্টিটিউশনের পরে এই হেডটাকে ডেলিভার হতে হবে, তো হেড আন্ডারগোস ইন্টারনাল রোটেশন ফর 1/8 which is the external rotation of the shoulder। এখন শোল্ডারগুলো ল্যাটারাল চলে গেল পুরোপুরি। এই ইন্টারনাল রোটেশন হলো, হেড নামছে হেড নামছে হেড নামছে অ্যান্ড ফাইনালি ডেলিভারি বাই ফ্লেকশন। আমাদের কেফালিকে কি ছিল? ডেলিভারি বাই এক্সটেনশন, এখানে ডেলিভারি বাই ফ্লেকশন বেরিয়ে আসবে। ভেরি ডিফিকাল্ট টু রিমেম্বার। এটা আইডিয়ালি তোদের জিজ্ঞেস করার কথা না ইন এমবিবিএস লাইফ, কিন্তু কেন সিলেবাসে বলেছে মেকানিজম অফ লেবার অফ ব্রিচ, তো পড়িয়ে দিলাম সেই জন্য। 3টে পার্টে মেকানিজম অফ লেবার হবে, বাটক্স, শোল্ডার, দেন হেড।